H or beta? G, GF. What is G? Open loop amplifiers. Open loop. GF, Closed loop amplifier. open loop gain. Gain, sir. Okay. Closed loop gain. RIF, ROF. Which gain is stabilized? Voltage gain. This is series. Which feedback? Series shunt. Shunt. Now you tell me, output which quantity? Voltage, sir. Voltage. This is mixing part. This is Sampling. which part? Sampling. Output voltage. Input. Input voltage, sir. Voltage. Input is also voltage. H or beta? అది By unitless output per volt. VF by Vout. VF by Vout. Vout. Very good. Open loop gain. ఏ gain ఇక్కడ? Voltage gain AV. AV. And this is closed loop gain. అది కూడా AVF. AVF. How much AVF? AV into 1 plus beta AV. Beta AV into na? by AV by 1 plus beta. AV into beta. Yeah, fine. What is RINF? Rn into Rin by Rin 1 times plus 1 AV beta. Rin times 1 plus AV beta. Rn times కదా సార్ సిరీస్. Rin times. Yes. Yes, yes. What is ROTF? R by 1 plus AV naught times AV naught beta. Which gain is stabilized? Voltage gain. Voltage gain. Now, shunt series. Output quantity which one? IOut, IF. Sir, current IOut. IOT. XF? IF. IF sir. IF. Rakesh. Beta. Rakesh, beta. IF by IOut, sir. Very good. Rakesh, which open loop gain ఏమవుతుంది ఇక్కడ? AI, sir. Current gain. AI. Rakesh, AIF ఎంత? With feedback. AIF, sir. ఎంత? AIF ఏంది? Closed loop Okay. current gain, sir. What is AI it by expression? 1 AI by 1 plus AI by 1 plus AI beta, sir. Very good. What is input resistance? Rin by 1 plus AI beta, sir. What is output resistance? Rout into 1 plus AA short AASC beta, sir. Okay. Which gain is stabilized? Current gains.
ఇది క్లియర్ పిక్చర్ కదా రాకేష్? ఎస్ సార్. కావ్య అంతేనా? ఎస్ ఫార్మిద సిరీస్ చెప్తారా? Sir. X out, I out, sir. ఎస్ XF is VF. ఫైన్. Beta is VF by I out. ఓకే GM, sir. Open loop gain. ఓకే Closed loop GMF is equals to GM by 1 plus GM times beta. ఓకే Rn is Rn times 1 plus GM times beta, sir. ఆర్ అవుట్. R out times 1 plus GMSC times beta. యా వెరీ గుడ్. Yeah, which gain is stabilized? Transconductance gain is stabilized. So last one here is, what is it? Shunt. Shunt. Narendra. Sir. XF. X out, V out, sir. X out, V out. Very good. Into IF, sir. IF. Fine. Beta. V out by IF. Ah? No, sir. IF by V out. Ah? IF by V outs. Okay. Next. RM, sir. Okay. RMF equals to RM by 1 plus RM beta. Okay. Rin by Ah. 1 plus Rm beta. Okay. R out by Mm. 1 plus Rm not beta. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా చెప్పండి? సింపుల్ ఇది షంట్ సిరీస్ పైనే we can do it, right? Which gain is stabilized? Yes, sir. Trans resistance. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫామిద. Sir. In some of the textbooks, right, there is one more way of expressing this name feedback. Series shunt, right? Antena? Amida? Yes, sir. This is which quantity sample? Voltage and voltage, sir. Mixing. Mixing voltage, and this is what? Yes, voltage. Sampling also voltage. First ఏంది మిక్సింగ్ కదా? Yes, sir. ఈ పార్ట్ ఏముందమ్మా? ఈ పార్ట్ ఏం చూపిస్తుంది? Mixing. Mixing. And this is what? Sampling. Sampling. Some other textbooks, right, like Millman and Halkias, they also write this as voltage series feedback. Which feedback? Voltage
series feedback. Here, Puneet, this voltage corresponds to sampling first. క్లియర్గా ఇచ్చేస్తున్నాడు, షంట్ అని చూపించాడు, క్వాంటిటీయే ముందు చెప్పేస్తాడు. ఓకేనా పునీత్? అండ్ Yes. దిస్ కరెస్పాండ్స్ టు మిక్సింగ్. అర్థమైందా పునీత్? ఇది శాంప్లింగ్ Yes, ఒకవేళ sir. కరెంట్ అయింది అనుకో, కరెంట్ సిరీస్, కరెంట్ షంట్ ఇలా చెప్తాడు. వోల్టేజ్ సిరీస్, వోల్టేజ్ షంట్, కరెంట్ సిరీస్, కరెంట్ షంట్ ఇలా మాట్లాడతాడు. దిస్ ఈజ్ ఎట్ వాట్? ఎట్ అవుట్పుట్. Output ఎట్ ఇన్పుట్ ఏం క్వాంటిటీ ఇది? voltage. వోల్టేజ్ అంటే వోల్టేజ్ బై వోల్టేజ్. అర్థమైందా పని చెప్పింది? Yes, sir. ఇదే నోషన్లో ఇప్పుడు నాకు చెప్పు, షంట్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ని వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు, ఏ నేమ్తో మాట్లాడతారు చెప్పు? Current సిరీస్ shunt. అంటే ఎస్, ఇక్కడ కరెంట్ క్వాంటిటీ, ఇది కూడా ఏం క్వాంటిటీ? కరెంట్ క్వాంటిటీ. సో ఫస్ట్ శాంప్లింగ్ ముందు వస్తుంది. శాంప్లింగ్ ఏ క్వాంటిటీ మా ఇక్కడ? Current, sir. కరెంట్. రాకేష్ అర్థమైందా? Yes, sir. ఇప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇలా ముందుకు వస్తే ఈ క్వాంటిటీ, ఫస్ట్ క్వాంటిటీ ఏంది రాకేష్? Sampling. Output, sir. శాంప్లింగ్ Sampling, క్వాంటిటీ. ఏ క్వాంటిటీ రాకేష్? ఇప్పుడు ఇది చెప్పు. సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ ని రాకేష్ ఇప్పుడు చెప్తాడు. గౌతమి అర్థమవుతుందా? గౌతమి Yes, sir. మిక్సింగ్ ఏంది రాకేష్ ఈడ? Voltage, sir. వోల్టేజ్. ఇక్కడ రాకేష్ శాంప్లింగ్ ఏంది? Current, sir. ఇప్పుడు ఎలా రాస్తారు రాకేష్ చెప్పు. ఇక్కడ ఫస్ట్ శాంప్లింగ్ ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? Current, sir. కరెంట్ Series. ఎస్, బోత్ ఆర్ సేమ్. Yes, sir. అంటే వేరే వేరే ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో రాస్తారు ఇలా. ఇంకోటి షంట్ ఫీడ్బ్యాక్. శాంతి బి శెట్టి, Voltage shunt. ఏ క్వాంటిటీ శాంతి ఇది? మిక్సింగ్. Current, sir. వెరీ గుడ్ మా. ఇక్కడ మా Voltage, sir. వోల్టేజ్. శాంతి చెప్తారా ఏంది ఇది? Voltage shunt, sir. వెరీ గుడ్ మా. Voltage shunt, సో sir. వోల్టేజ్ షంట్ రాశానమ్మా. ఇక్కడ రాయలేదా? కనిపిస్తుందా మీకు? స్ట్రక్ అయిందా బాబు? లేదు సార్. ఓకే ఓకే. శాంతి స్ట్రక్ అయిందమ్మా? Yes, sir. ఎస్సా నోవా? వినపట్లేదు నాకు. ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఓకే ఓకే ఫైన్ చలో. సో దిస్ ఈస్ వోల్టేజ్ షంట్ ఫీడ్బ్యాక్. సో అదర్ నేమ్స్ ఫర్ వాట్? యాంప్లిఫైర్. ఇది I hope you can from now onwards you can know it. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు దాకా మేమేం మాట్లాడాము, లైక్ ఇవన్నీ ప్రూఫ్స్తో సహా మాట్లాడాము. వీ హ్యావ్ పుట్ వాట్ మోర్ ఎఫర్ట్ ఆన్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ I want to say how to identify from circuits how to identify the type of feedback. పునీత్ అర్థమైందా క్వశ్చన్? సర్క్యూట్స్ ఇస్తే, ఇప్పుడు దాకా బ్లాక్ లెవెల్ కదా మాట్లాడింది మనం, బ్లాక్ లెవెల్. సర్క్యూట్ ఇస్తే ఏ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా చెప్పాలి? ఓకేనా పునీత్? I'll start from this. I'll start from basically this. Just today's section will be identifying the type of feedback. That's it. Okay, Puneet? Yes, sir. I'm drawing the small signal model.
Now, this is the question actually. Now you tell me, which feedback is this? Series shunt. Yes, Narendra. Sir. చెప్పు నరేంద్ర. ఇప్పుడు యాక్చువల్ థింక్ వచ్చాం నరేంద్ర క్వశ్చన్కి. ఓకేనా నరేంద్ర? ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నరేంద్ర, ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది నరేంద్ర? ఇది ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఏం కనిపిస్తుంది నీకేమైనా? షంటా సార్. ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఏంది? ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఏంది? ఈ R1 R2 కదా? ఎస్ సార్, R1 R2. ఓకే. అవుట్పుట్ సైడ్ చూడు నరేంద్ర, ఎటువంటి కనెక్షన్ ఇచ్చాము? ఇది బీటా నెట్వర్క్. ఇది ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్. విచ్ నెట్వర్క్ నరేంద్ర? బీటా నెట్వర్క్. ఇది అవుట్పుట్ యాంప్లిఫైర్ కి దీని ఇన్పుట్ ఏం చెప్తా ఉంది నరేంద్ర? విఅవుట్ సార్. విఅవుట్ అంటే ఏ శాంప్లింగ్ ఇచ్చాము నరేంద్ర? షంట్ సార్. షంట్. నరేంద్ర ఒక చిన్న మాట చెప్పాలా? ఈ అవుట్పుట్, ఈ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఇలా తీసుకుని డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ నోడ్ కనెక్ట్ చేసాం అనుకో, ఏ అవుట్పుట్ నోడ్? విఅవుట్ కి. అది ఏ శాంప్లింగ్? వోల్టేజ్ సిరీస్. అలా కాదు నరేంద్ర, శాంప్లింగ్ ఏంది? షంట్. షంట్ సార్. ఏ క్వాంటిటీని శాంపుల్ చేస్తున్నాను? విఅవుట్ ని శాంపుల్ చేస్తున్నాను, అంతేనా? వోల్టేజ్. ఇన్పుట్ చూడు, ఇన్పుట్ ఇప్పుడు మాట్లాడు, ఎలా ఉంది ఇన్పుట్? ఎలా ఇచ్చాం? అవుట్పుట్ అయితే షంట్ లా కనపడుతుంది. అవుట్పుట్ షంటే కదా నరేంద్ర? ఎస్ సార్. శాంప్లింగ్ షంట్. మిక్సింగ్ ఎంత నరేంద్ర? సిరీస్ సార్. ఎలా ఇస్తున్నాను చూడు దీనికి మిక్స్. ఇది ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ సిరీస్ కదా ఇది. ఎస్ సార్. నేను RS ని 0 చేసుకున్నాను అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదేమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఆఫ్ దిస్ కదా? ఎస్ సార్. విఎస్ మైనస్ విఎఫ్. సింపుల్ ఇలా చెప్పుకోవాలంటే, అంతేనా కదా? సో ఇది ఎలా మిక్సింగ్ ఉంది? RS 0 అప్లై చేసుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది చెప్పు? ఇక్కడ డ్రాప్. విఎస్ మైనస్ విఎఫ్ ఇస్ సిరీస్. దిస్ ఈజ్ ఏమవుతుంది? Vin అవుతుంది. వాట్ ఈస్ Vin హియర్? అంతేనా మీద? అంతేనా? ఎస్ సార్. సో ఇదేంది? ఇది ఇన్పుట్ ఏంది? మీద వాట్ ఈస్ ఇన్పుట్? మిక్స్. సార్ ఎస్ సార్. మిక్సింగ్ ఏం క్వాంటిటీ? మిక్సింగ్ ఏ టైప్? వోల్టేజ్ సార్. సిరీసా ఏంది? ఎస్ సార్, సిరీస్ వోల్టేజ్. సిరీస్. క్వాంటిటీ? Voltage. Which amplifier is this? Voltage amplifier. Hamida, which gain is stabilized here? AV. అంతేనా కదా? ఆబ్వియస్ కదా అది. హలో, Yes sir. అర్థమైందా ఇది అందరికి? ఎస్ సార్. వీరబాబు ఎస్ సార్. అర్థమైందా వీరబాబు? అర్థమైంది సార్. ఇక్కడ RS ఎంతైనా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేమవుతుంది? సబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా ఈ క్వాంటిటీ. ఎస్ సార్. విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎన్ ప్లస్ విఎఫ్. అంతేనా కదా? ఇది RS కొద్దిగా డ్రాప్ ఉన్నా కూడా దట్స్ నో ప్రాబ్లం, నో బిగ్ డీల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫైనల్లీ ఇక్కడ చూడు, నీకు
సబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతుందా లేదా వీన్ ఇక్కడ ఎంతైతే వోల్టేజ్ ఇక్కడైతే ఎంత ఉందో 1 అనుకుంటున్నాను, ఇది 2 అనుకుంటున్నాను. వీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ 1 - 2 కదా, ఎస్ సార్, అంతేనా కదమ్మా? ఎస్ సార్, అంతే సార్. విఎస్ మైనస్ విఎఫ్ఎస్ అంటే అక్కడ VS RS కాదు. లేదనుకోండి. ఓకే ఓకే, RS ఓకే, ఆర్ఎస్ ఉన్నా కూడా వాట్ ఇస్ ఇట్, దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్, ఇస్ ఇట్ ట్రూ? ఎస్ సార్. నేను ఇది తీసేస్తాను ఈ ఆర్ఎస్సి పార్ట్, బట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ రైట్? గౌతమ్ అర్థమైంది అది చెప్పింది? Yes, sir. సో మిక్సింగ్ ఇది. సో ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఏందమ్మా ఇక్కడ? వోల్టేజ్ నేను ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఇక్కడ లోడింగ్ ఉందమ్మా, ఇక్కడ చూడండి, ఓపెన్ సర్క్యూటెడా ఇది? No, sir. ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్, లోడింగ్ ఉంది. ఇది నేను తర్వాత మాట్లాడతాను దీని గురించి. జస్ట్ టుడే ఐడెంటిఫైయింగ్ విచ్ సర్క్యూట్ ఇస్ దిస్. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఏందమ్మా ఇది? హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బై అబ్జర్వేషన్, from observation which feedback? This is voltage series shunt feedback, or ఏమంటారు దీన్ని? voltage series feedback. Next, open loop amplifier ఏంది? voltage amplifier. Voltage gain is stabilized. అంతేనమ్మా? yes sir. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇంకోటి చెప్తారా? వోల్టేజ్ గెయిన్ ఈజ్ స్టెబిలైజ్. ఇంకో పార్ట్ voltage gain is stabilized. Here beta network is loading what? Open loop amplifier. Open loop amplifier. ఒక అబ్జర్వేషన్, అంతేనా కదమ్మా? ఇవన్నీ మేము అబ్జర్వేషన్ చూసాం. ఫామిదా సార్, చిన్న క్వశ్చన్ ఇచ్చి చెప్తాను మీకు. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ దీంట్లో ఏం చెప్తారా? విచ్ ఈస్ ద ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్? దిస్ ఇస్ మై క్వశ్చన్. స్టూడెంట్ దీనికి ఎలా రియాక్ట్ చేస్తాడు? హౌ డస్ ద స్టూడెంట్ విల్ రియాక్ట్? 1 second. క్యాస్కేడ్ అయ్యింది కదా. సార్, వాట్ ఈస్ ఓపెన్ లూప్? రెండు Q1 Q2 క్యాస్కేడ్ అయ్యింది. చూపిస్తాను చూడండి. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఈస్ దిస్, ఇదేనా ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్? ఈస్ దిస్ మై క్వశ్చన్? ఎస్ సార్. అంతేనా మీద? అంటే నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ, సింప్లీ ఏం చేశానంటే, ఇది G ఇది H ఇలా ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే, అంతేనా మీద? ఎస్ సార్, H దగ్గర కట్ బ్రేక్ చేశాను. ఇది కట్ చేసాను, అంతేనా కదా? ఇది ఎప్పుడంటే మీద, వెన్ దెర్ ఈస్ నో లోడింగ్.
జస్ట్ ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ నుంచి హెచ్ ఇలా పీకేస్తే జీ వచ్చేసింది మనకు. ఎప్పుడు అది? వెన్ దిర్ ఇస్ నో లోడింగ్. లోడింగ్. ఇస్ దిస్ ద కేస్? ఇప్పుడు మారిపోతుంది. మారిపోతుంది. అది ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇంక్లూడింగ్ లోడింగ్? Yes, sir. ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ లోడింగ్ యాడ్ చేస్తారు. అర్థమైందా? ఏ వీరబాబు తెలిసిందా క్వశ్చన్? అర్థమైందా క్వశ్చన్ చెప్పింది? Yes, sir. సో ఇప్పుడు లోడింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నౌ వాట్ ఈస్ నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఫీడ్బ్యాక్. వీరబాబు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? హియర్ బీటా నెట్వర్క్ ఇస్ లోడింగ్ ద ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? నెక్స్ట్ టాపిక్ అది. ఓకేనా? ఎందుకు ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కావాలి? ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ వస్తే, ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ వచ్చింది అనుకోండి, మనకు ఏబీ వస్తుంది, దాని నుంచి గెయిన్ ఏబీ వస్తే ఏబిఎఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఎలా? AV by 1 plus AV times beta. సింపుల్ కదా, అంతేనా కదా? Yes, అంతేనా sir. వీరబాబు? Yes, sir. సో then how to calculate the open loop amplifier considering what? Loading. అంతేనమ్మా? This is explained in next topic. సో ఇట్ మీన్స్ రాకేష్ చూసావా, జస్ట్ ఇది దీన్ని కట్ చేసి షార్ట్ చేసి ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కాదు. ఓకేనా రాకేష్? Yes, sir. Okay, sir. సో బై ద వే దిస్ ఇస్ విచ్ యాంప్లిఫైర్, విచ్ ఫీడ్బ్యాక్? సిరీస్ షంట్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, హెచ్ ఏంది ఇక్కడ? బీటా నెట్వర్క్ ఏందమ్మా? ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్ ఎంతమ్మా? చెప్తారా? బీటా నెట్వర్క్ చెప్తారా ఇక్కడ? R1, R2, this is Vout. Famida, this is VF. అంతేనా పద్మ? ఫామిదా సిరీస్ అనుకున్నాము, సిరీస్ వెంటనే ఏమైంది? విచ్ సిరీస్ అంటే ఏమి ఫామిదా? ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కి బీటా నెట్వర్క్ సిరీస్ లో ఉంది అంటే విచ్ క్వాంటిటీ నేను తీసుకుంటాను? మిక్సింగ్ వోల్టేజ్ క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు చెప్పండి ఫామిదా, వాట్ ఈస్ బీటా? ఇదే కదా మీ బీటా నెట్వర్క్. బీటా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ బీటా? R1, sir. ఫార్ములా ఏంది? వాట్ ఈస్ బీటా? VF by Vout. చెప్పండి ఇప్పుడు. VF by Vout ప్యారల్ గా ఆర్ఈ కూడా యాడ్ చేయాలి కదా సార్? అది కాదు అది. ఓకేనా, అది తర్వాత మాట్లాడతాం. ఇంకా డైరెక్ట్ వోల్టేజ్ డివైడర్ సర్క్యూట్ అవ్వదు కదా సార్? వోల్టేజ్ డివైడర్ సర్క్యూటే కదా ఇది. అంటే సార్ వోల్టేజ్ డివైడర్ సర్క్యూట్ అవ్వాలంటే రెండు రెసిస్టర్స్ కొంటే సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి దేంట్లో సార్? అంటే ఇప్పుడు R1 R2 రెండు సిరీస్ లో ఉండి, అంటే వోల్టేజ్ డివైడర్ సర్క్యూట్ లో మనం కన్సిడర్ చేసిన రెసిస్టర్స్ కూడా సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి కదా సార్? నువ్వు ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే దీంట్లో చూడు, ఈ అబ్బాయి చాలా మంచి పాయింట్ అడిగాడు. చూడమ్మా ఏమడిగాడు ఈ అబ్బాయి. చూడరా గౌతమ్, హియర్ లోడింగ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ గౌతమ్. ఎస్ సార్. హెచ్ కూడా జీ లోడ్ చేయట్లేదు సార్? హెచ్
ఏది అంటే GH లోడ్ చేయట్లేదు సార్. నేనేం చేస్తున్నాను చూడు ఇక్కడ, హియర్ లోడింగ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అంటున్నాను. నేను నెక్స్ట్ నా ఐడియా ఏంటంటే నేను జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఏంటంటే ఇది జీ ఇంక్లూడింగ్ వాట్, లోడింగ్. జీ ఏంది ఇంక్లూడింగ్ వాట్, లోడింగ్. యా సెకండ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చిన. ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్? నేను ఓపెన్ లూప్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తానంటే అవుట్ సైడ్ కూడా. హలో సార్. అవును సార్. ఓకే గౌతమ్, నేను ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ని సార్ అవుట్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తానంటే, ఇన్పుట్స్ సర్క్యూట్స్ దీంట్లో ఈ హెచ్ లోడింగ్ తీసుకుంటాను రెండు వైపులా. నేను ఎలా తీస్తాను అది నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్తాను. నేను గౌతమ్, నేను ఆ టాపిక్ నేను చెప్తాను, నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఇది ఈ టాపిక్ మొత్తం నేను చెప్తాను. అందుకే ఇక్కడ చెప్పాను స్టార్టింగ్ ఏం చెప్పాను ఇక్కడ మీకు. ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్పాను గౌతమ్ ఇక్కడ. Then how to calculate the open loop amplifier? How to open loop amplifier gain? Considering what? Loading. నీ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో, నువ్వు డౌట్ ఉందో, దిస్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ వాట్ నెక్స్ట్ టాపిక్. ఇది క్లియర్ చెప్తాను. నా టార్గెట్ ఇక్కడ ఇది కాదు. నా టార్గెట్ ఏంటంటే లుకింగ్ బై జస్ట్ సర్క్యూట్, స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఐడెంటిఫై ద టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్. అంతకుముందు ఎలా చెప్పేవాళ్ళు మీరు? ఇక్కడ చూడండి, ఇది దీన్ని చూసి ఇలా చెప్పేవాళ్ళు కదా, లైక్ వాట్ ఇస్ ఇట్ స్వామిద. ఇప్పుడు ఎవరైనా చూపించారనుకోండి ఇది ఇలా, ఎవరైనా చెప్తారు కదా వాట్ ఇస్ ఇట్, షంట్ అని చెప్పి, అంతేనా కదా? ఇప్పుడు ఇది సర్క్యూట్ లా చూపిస్తే దిస్ వే, ఇది ఏ ఫీడ్బ్యాక్? అర్థమైంది అప్పుడు నేను చెప్పింది. ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ విఎఫ్ మీరు చూసినట్లయితే, వాట్ ఈస్ విఎఫ్ పునీత్? నథింగ్ బట్ వాట్, R1 by R1 plus R2. అంతేనా కదా? వాట్ ఈస్ విఎఫ్? R1 by R1 plus R2 times Vout. Is this okay? Yes sir. సో ఇలా బీటా ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఫైన్. నెక్స్ట్ సర్క్యూట్కి వెళ్తున్నానమ్మా నేను. రాకేష్ అర్థమైందా ఇది? ఎస్ సార్. సార్ అమ్మా చెప్పు. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక డయాగ్రామ్ లోని బీటా
వినపడలేదు రాకేష్. నెట్వర్క్ ఉంది కదా సార్, అది తీసేస్తే ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కాదన్నారు. అంటే కాదు, అందులో ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఏమవుతుంది? అదే చెప్పాను రాకేష్. ఇక్కడ అది నెక్స్ట్ టాపిక్ లో చెప్తాను చెప్పాను. దిస్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే సార్. Forward to R&D section. రాకేష్, ఎస్ సార్. రాకేష్ ఇప్పుడు చెప్పు రాకేష్. ఇది సర్క్యూట్ రాకేష్. చెప్పమ్మా. శాంప్లింగ్ ఏంటి బీటా నెట్వర్క్ అయ్యౌట్ సార్. అసలు? ఇక్కడ చూడు, ఒకటి గౌతమ్ గాని ఎవరైనా చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఎవరికైనా స్టూడెంట్కి అర్థం అవుతుంది R1 R2 ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని చెప్పి. అంతేనా? అంతేనా కదా పునీత్? ఎస్ సార్. బట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎవరు ఇస్తున్నారు ఫీడ్బ్యాక్? ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంది? అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్కి ఇవ్వడం, అంతేనా? ఏ ఎలిమెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంది? అది ఆరీనా? ఎలా పునీత్, ఎలా చెప్పావు? IOT will passes through the target. వోల్టేజ్ డ్రాప్ మిక్సింగ్ లో ఎస్, చెప్పమ్మా పునీత్, చెప్పు. ఎస్ పునీత్, ఎలా చెప్తున్నారు? ఫామిదా సార్ ఆర్ఈ దగ్గర డ్రాప్ ఉంటది కదా సార్, అది విఎఫ్ అనుకో సార్. ఆరీ అది దగ్గర విఎఫ్ డ్రాప్ సార్. సింపుల్ కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఆర్ ఈస్ కామన్ టు బోత్ ఇన్పుట్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద అవుట్పుట్ పోర్ట్. అంతేనా? ఎస్ సార్. దేర్ బై ఇట్ గివ్స్ వాట్? ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే, వాట్ ఈస్ శాంప్లింగ్ పార్ట్? ఇది ఏం క్వాంటిటీ శాంప్లింగ్? అబ్జర్వేషన్ ఏంది? బై అబ్జర్వేషన్ రాస్తున్నాను చూడమ్మా. RE is providing RE is feedback element. RE is what? RE is ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ అంటే అర్థమైందమ్మా. ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? ఏ ఎలిమెంట్ ఇస్తుంది? అది ఆర్ఈ. గమనించండి, ఆర్ఈ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాము? ఆర్ఈకి డైరెక్ట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్ఈ విఅవుటా? ఇది ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పాము, మేము తెలుసుకున్నాము బీటా నెట్వర్క్ అని చెప్పి. ఇది రాగానే డైరెక్ట్గా ఇది ఎక్కడ తీసుకుని నోడ్కి ఇలా కనెక్ట్ చేసాను, విఅవుట్. అప్పుడు ఏం శాంప్లింగ్ ఏందమ్మా? ఏ క్వాంటిటీ రాకేష్? వోల్టేజ్ క్వాంటిటీ విఅవుట్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్ళి నేను విఅవుట్ కనెక్ట్ చేశానా? ఇది లైక్ దిస్ ఇలా కనెక్ట్ చేసామా? చెప్పండి. నో సార్. నో సార్. నో. సో విచ్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ? ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఈ రెండింటిలో కరెంట్ ఏంది? కాన్స్టెంటే కదా. ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ ఇది అంటున్నాను నేను. ఏమా? ఓకే సార్, ఇది ఐఈ ఇది ఐసీ కదా, దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. ఐసీలో మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
బట్ విచ్ క్వాంటిటీ నేను తీసుకెళ్తున్నాను ఇక్కడ? రెండింటికి కామన్ ఏముంది? ఏ క్వాంటిటీని శాంపుల్ చేస్తున్నానమ్మా? వాట్ ఇస్ ఇట్? కరెంట్. శాంప్లింగ్ హియర్. ఇది ఎలా ఉంది? సిరీస్లో ఉందా లేదా? షంటా ఇది? సిరీస్ మీద అర్థమైందా ఇది? మళ్ళీ చెప్తాను, ఇది డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఉసార్తి శ్రీను. ఎస్ సార్. ఉసార్తి శ్రీను, ఒకసారి ఆలోచించు. ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా తీసుకుంటామంటే జనరల్గా ఇది GH ఉందనుకో. శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటంటే దీంట్లో ఏవైతే కరెంట్ ఉంటే ఇలా ఉంటుందో సిరీస్లో ఇలా ఉంటుంది, అంతేనా కదా? ఐఅవుట్ అంటే అంతేనామా? ఎస్ సార్. షంట్ అంటే ఏంది? ఎలా ఉంటుంది? అవుట్పుట్ ఆఫ్ G, ఇన్పుట్ ఆఫ్ H రెండు ఏందమ్మా? సేమ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సేమ్ ఏముంటుంది? కరెంట్. కరెంట్ ఉంటుంది. అర్థమైందా ఇది చెప్పింది? హలో. ఎస్ సార్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ శాంప్లింగ్ ఇస్ వాట్? సిరీస్. ఎరా రాకేష్, అర్థమైందిగా అందరికి? ఎస్ సార్. సో కరెంట్ని శాంప్లింగ్ చేస్తున్నాను, క్వాంటిటీ కరెంట్. మిక్సింగ్ చెప్తారా ఎలా ఉంది? మిక్సింగ్ ఏంది? సిరీసా షంటా? సిరీస్ సార్. నరేంద్ర ఏంది? పామిద సిరీస్ సార్. సిరీస్. ఏ క్వాంటిటీ? వోల్టేజ్ సార్. వోల్టేజ్. అంటే ఇదేం పామిద? ఇది VF అంతేనా ఫాదర్? పామిద అంతేనమ్మా? ఎస్ సార్, అంతే సార్. అల్టిమేట్లీ ఇక్కడ వోల్టేజ్ దగ్గర ఎంత వెళ్తుంది? బేస్ ఎమిటర్ దగ్గర దిస్ నోడ్ వోల్టేజ్ మైనస్ దిస్ నోడ్ వోల్టేజ్. అదే కదా సమ్మింగ్. ఎస్ సార్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ చెప్తారా? దిస్ ఈస్ సిరీస్. వాట్ ఇస్ ఇట్? సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్. ఆర్ దీనిలో రాయొచ్చమ్మా కరెంట్ సిరీస్. కరెంట్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఏంది? ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్. ఈస్ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ యాంప్లిఫైర్. Which gain is stabilized? Here trans conductance gain is, what is it? Stabilize. Stabilized. Here we have to find the open loop amplifier gain, including considering what? Loading of the feedback. Loading. Considering loading. Loading of what exactly? Feedback. బీటా ఏమవుతుందమ్మా? VF by IOT. By IOT. చెప్పండి. RV sir.
ఏ ఫార్ములా మీరు గమనించారో లేదో, జిఎంఎఫ్ ఏందమ్మా ఐడియల్లో 1/. 1/β. 1/β అంతేనా ఫార్ములా? Yes, sir. బీటా యొక్క యూనిట్స్ ఏంది? volt/ampere. సరిపోయింది కదా ఫార్ములా ఇది. Yes, sir. It is nothing but what? 1/Re. Is it a transconductance amplifier or not? Yes, sir. సో ఇలా చూడంగానే చెప్పగలరా ఇంకా ఏ యాంప్లిఫైర్ అని చెప్పి? విచ్ యాంప్లిఫైర్ ఇస్ దిస్? ట్రాన్స్కండక్టెన్స్ యాంప్లిఫైర్. ట్రాన్స్కండక్టెన్స్. ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్, అంతేనా కదా? నెక్స్ట్ ఇంకో సర్క్యూట్. స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్స్ డ్రా చేస్తున్నానమ్మా. ఈ యాంప్లిఫైర్ నేను ఎలా రాసుకుంటున్నాను చూడండి ఒకసారి. దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాను తర్వాత ఓకే, ఇది రాస్తాను తర్వాత. ఓకే ఫైన్. చెప్పండి మీ అబ్జర్వేషన్ చెప్పండి. ఇక్కడ శాంప్లింగ్ ఏంది? వాట్ ఈస్ శాంప్లింగ్? వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ అంటున్నాడు ఒక అబ్బాయి. వెరీ గుడ్. ఎలా అమ్మా వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్? ఫీడ్బ్యాక్ ఏందమ్మా? ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఏంది? బై యువర్ అబ్జర్వేషన్ వాట్ ఈస్ ఫీడ్బ్యాక్? R1 R2. ఫ్రమ్ అబ్జర్వేషన్ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఏంది? మీరు గమనిస్తే ఇలా ఐఓట్ వస్తుంది, R1 అంతేనా పునీత్? అంతేనా? Yes, sir. సపోజ్ పునీత్ ఈ కనెక్షన్ ఇక్కడ ఉంటే అది బి అవుట్ అయ్యేది సార్. ఇప్పుడు ఏంది పునీత్ ఇది? అంటే ఈ రెండింటికి ఏంది కామన్? ఏంది? షంట్ అయ్యేది, అంతేనా? ఎవరు ఇందాక వోల్టేజ్ అన్నాడు, ఫీడ్బ్యాక్ అది షంట్, శాంప్లింగ్ షంట్ అన్నాడు. అర్థమైందమ్మా? ఇది ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ దేని టచ్ అయింది? డైరెక్ట్ గా పోయి నోడ్కి టచ్ అయితే ఈ నోడ్కి డైరెక్ట్ గా, అప్పుడు ఏదది? షంట్. అలా లేదనుకో ఏమైంది? సిరీస్ ఐఔట్ దీంట్లో వెళ్తుంది. ఓకే, హియర్ శాంప్లింగ్ ఏంది? మీద అర్థమైందా? Yes, sir. శాంప్లింగ్ ఏందమ్మా? సిరీస్ అంటే ఏ క్వాంటిటీ? కరెంట్ క్వాంటిటీ. కరెంట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓకేనా? ఫీడ్బ్యాక్ క్వాంటిటీ ఏం చెప్తారా?
ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాము. ఏంది ఇది? మిక్సింగ్ ఏంది? మిక్సింగ్ కరెంట్. కరెంట్ సార్. షంట్. మిక్సింగ్ ఏంది? షంట్. ఫామిద ఒకసారి చూడండి, ఈ విఎస్ ఐఎస్ ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. సార్ ఒక సెకండ్ మా ఫామిద, విఎస్ ఐఎస్ ఇలా రాయొచ్చా? ఎస్ సార్. ఐఎస్ ప్యారల్ ఆర్ఎస్. ఎస్ సార్. అంతేనా కదా? వాట్ ఈస్ ఐఎస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? విఎస్ బై ఆర్ఎస్. ఆర్ఎస్. చెప్పండి ఫామిద, ఫీడ్బ్యాక్ ఏంది? సార్ కరెంట్ సార్. కరెంట్. ఈ క్వాంటిటీ ఏంటి ఫామిద? ఇది ఐఎఫ్. ఇక్కడ ఏం క్వాంటిటీ వస్తుందమ్మా? ఐఅవుట్. మిక్సింగ్ ఏందమ్మా అయితే? కరెంట్ సార్. మిక్సింగ్ షంట్. So which quantity? Current quantity. So therefore ఫామిదా ఇక్కడ చెప్పేస్తారా? వాట్ ఈస్ బీటా? R2 by R1. ఎస్ సార్. Yes ఫామిదా, వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎస్ సార్. R2 by R1 ప్లస్ మైనస్ R2 బై కదా ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే, మన నొటేషన్తో చెప్పాలంటే. ఎస్ సార్. మన నొటేషన్ అలా తీసుకుందాం, అంతేనమ్మా? అంతేనమ్మా? ఇస్ ఇట్ ట్రూ? ఎస్ సార్. ఐఎఫ్ బై ఐఅవుట్ ఎంత అవుతుంది? ఇది మైనస్ R2 బై R1 ప్లస్, అంతేనా ఫామిదా? ఎస్ సార్. ఓకే. చెప్పండి ఇక్కడ విచ్ ఫీడ్బ్యాక్? షంట్. షంట్ సిరీసా? ఎస్ సార్. షంట్ సిరీస్. ఆర్ ఇంకేం మాట్లాడొచ్చు దీన్ని? కరెంట్ షంట్. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఏందమ్మా? కరెంట్ యాంప్లిఫైర్. ఫామిదా, వాట్ ఈస్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్? కరెంట్ యాంప్లిఫైర్ సార్. Current gain is stabilized here. అంతేనా ఫామిదా? ఎస్ సార్. Last, current gain is stabilized. Here we have to find Famida, what is it? Here we have to find open loop కరెంట్ యాంప్లిఫైర్ సార్. current gain considering లోడింగ్. loading from which network?
ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్. ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్. ఆ బీటా వాల్యూ కూడా రాసేసాం, అంతేనమ్మా? అంతేనా కదా? ఎస్ సార్. నెగిటివ్ ఎందుకు వచ్చింది? రీజన్ ఏంది? ఐఎఫ్ ఒకవేళ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే పాజిటివ్ వచ్చింది, మేము ఐఎఫ్ ని ఈ డైరెక్షన్ అనుకున్నాం. ఇంకోటి మా మీద గమనించారో లేదు, ఐఎస్ ఈ ఆర్ఎస్ ఓకే ఇన్ఫినిటీ తీసుకుంటే మీరు గమనిస్తే ఒకవేళ ఆర్ఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఉందనుకోండి, ఇదేమవుతుంది? ఇది ఐఎస్, ఇది లోపల ఏం వెళ్తుంది ఫా మీద? ఐబి. సారీ, ఇక్కడ నేను షార్ట్ చేయలేదు, ఇక్కడ ఇది గ్రౌండ్ చేయాలి. ఇస్ దిస్ ఓకే? ఇది ఐఇన్, ఇది ఐఎఫ్. ఇప్పుడు సరిపోయిందిగా. ఐఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఐఇన్ ప్లస్ ఐఎఫ్, ఆర్ ఎల్స్ ఐఇన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐఎస్ మైనస్ ఐఎఫ్. ఇస్ దిస్ ఓకే? ఎస్ సార్. సార్ చెప్పు సార్, R2 ని కూడా మెయిన్ యాంప్లిఫైర్ లో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు సార్. అంటే అలా చేస్తే అప్పుడు అక్కడ బఫర్ ఫామ్ అయింది కదా, అంటే అప్పుడు వోల్టేజ్ చేస్తారు. ఇంకా చేయలేదు అది, ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు కదా మెయిన్ యాంప్లిఫైర్ లో. ఇంకా ఆ పార్ట్ చెప్పాల. నా ఫస్ట్ అదే చెప్తున్నాను. సార్ అప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఓన్లీ R1 ఒకటే వస్తుంది కదా సార్, ఒకవేళ అలా అనుకుంటా. అలా రాదు. ఇక్కడ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే చూసి జస్ట్ హౌ టు ఐడెంటిఫై ద టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్, నేనేం చెప్పాను నీకు ముందే చెప్పాను, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ గెయిన్ కన్సిడరింగ్ లోడింగ్. దిస్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఇది ముందే చెప్పేస్తాను ఈ పార్ట్. దానికి ప్రొసీజర్ ఉంది, ఆ ప్రొసీజర్ చెప్తాను నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎవరిది మాట్లాడింది? ఓకే ప్రశాంత్ ఈ పార్ట్ చెప్తాను నేను. ప్రశాంత్ ఇది ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ నీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్యూటివ్ ఐడియా చెప్పు. ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరు ఇస్తున్నారు చెప్పు. ఇక్కడ వచ్చే సింపుల్ చూడు, చెప్తాను చూడు. కరెంట్ ఇలా ఐఅవుట్ వస్తుంది నీకు. ఇక్కడ ఐఅవుట్ నువ్వు డివైడ్ చేసి సమ్ పార్ట్ ఫ్యాక్టర్ కదా ఇవ్వాల్సింది ఐఎఫ్ గా. ఐఅవుట్ ని సమ్ ఫ్యాక్టర్ గా ఇవ్వాలి. సపోజ్ నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ R1 పెట్టేస్తే ఐఎఫ్ ఏమైంది? మైనస్ ఐఅవుట్ అయిపోయింది. ఆల్వేస్ మైనస్ ఐఅవుటే కదా అది. ఇప్పుడు ఇక్కడ పెడితే ప్రశాంత్ ఇప్పుడు చెప్పు. యా సమ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. పునీత్ చెప్పిన క్వశ్చన్ చెప్పింది అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అడిగింది అతను. R2 లేకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు ఇలా పెట్టేయచ్చు కదా అంటున్నాడు. R1 అలా ఐఎఫ్ ఏమైపోతుంది? ఐఅవుట్ అయిపోతుంది. ప్రశాంత్ అర్థమైందా నీ డౌట్? ఇలా చేసి యా దట్స్ వై. ప్రశాంత్ నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ వస్తాను, నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను అవంతా. ఓకేనా? జస్ట్ బై లుకింగ్ ఎట్ ద సర్క్యూట్ యూ షుడ్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఈస్ దట్. లాస్ట్ వన్కి వచ్చాను ఇప్పుడు. ప్రశాంత్ నేను మొత్తం కంప్లీట్ సర్క్యూట్ కూడా డ్రా చేయట్లా, VCC అవేం పట్టట్లేదు, గమనించావా? స్మాల్ సిగ్నల్ అన్ని స్మాల్ సిగ్నల్ మోడలే పెట్టాను. సో వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ ఏంది? ఏందమ్మా ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ ఏంది? ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి రెండింటి కామన్ ఉండేది RF. అంతేనా ఫామిదా? నరేంద్ర అంతేనా? నరేంద్ర ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు శాంప్లింగ్ ఏమవుతుంది నరేంద్ర? శాంప్లింగ్ చూడు. వోల్టేజ్ అవుట్ డైరెక్ట్ గా టచ్ అయ్యింది, డైరెక్ట్ గా నోడ్కి ఇచ్చేసాం, అంతేనా? ఫామిదా ఇస్ ఇట్ ఓకే? రాకేష్ శాంప్లింగ్ ఏంది? వోల్టేజ్ షంట్, అంతేనా రాకేష్? yes sir. which quantity? voltage quantity. Voltage. Rakesh mixing current sir.
రాకేష్ దీన్ని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తాను చూడు రాకేష్, ఈ విఎస్ ఐఎస్ని. ఎప్పుడైతే మిక్స్ ఎక్కడైతే మాట్లాడుతున్నామో ఏ క్వాంటిటీ తీసుకొస్తున్నాను చూడు, కరెంట్ ఫార్ములా తీసుకొస్తున్నాను. అంతేనా రాకేష్? ఎస్ సార్. దిస్ ఇస్ ఆర్ఎఫ్. సో ఇక్కడ ఏం రాజేష్, ఇది ఐఎఫ్ ఎలా ఉంటుంది రాజేష్, ఇదేనా? ఎస్ సార్, అదే. సో ఫీడ్బ్యాక్ చూడు రాకేష్, ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ ఇటువైపు ఏంది రాకేష్? విఅవుట్. ఇటువైపు విఅవుట్, అటువైపు ఏంది రాకేష్? ఐఎఫ్. ఐఎఫ్. బీటా ఏమవుతుందమ్మా? వాట్ ఈస్ ఇట్ బీటా? ఐఎఫ్ బై విఅవుట్ సార్. ఐఎఫ్ బై విఅవుట్. ఒకసారి గమనించండి పునీత్, నోడ్ 1 ఇక్కడ ఉంది, నోడ్ 2 ఉంది పునీత్. ఇక్కడ ఒక యాంప్లిఫైర్ అంటే 2/1 ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటుందా లేదా? ఎస్ సార్. అంటే ఇది వీన్ అనుకుంటాను పునీత్. ఏ పార్ట్? ఇది విఅవుట్ తెలుసు నాకు, ఈ పార్ట్ని వీన్ అనుకుంటాను పునీత్. విఅవుట్ బై వీన్ ఈజ్ వాట్? ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ 1. అలాంటప్పుడు ఐఎఫ్ని ఎలా రాయొచ్చు పునీత్ చెప్పు ఒకసారి. వీన్ మైనస్ విఅవుట్ బై ఆర్ఎఫ్. ఇది రాయచ్చా లేదా పునీత్? ఇది ఎస్ సార్. ఐఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్? వీన్ మైనస్ విఅవుట్ బై ఆర్ఎఫ్. అంతేనా ఫార్ములా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్తాం? వీన్ ఏంది? ఫార్ లెస్ దాన్ వాట్? విఅవుట్. So in this case, can I write this way? Approximately equal to, I can neglect Minus V. VAUT by RF. So this implies IF by Vout ఏమైంది? Beta. How much is this? అర్థమైందా ఇది గౌతమ్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. So this is the way. So what is the mixing part here? కరెంట్ shunt. Mixing is shunt. So which quantity? Current quantity. Current quantity. So I am writing it here. So which amplifier is this? The first by observation, this is what? Shunt feedback or voltage shunt. Voltage shunt feedback. Here the open loop amplifier is Trans resistance. So therefore trans resistance gain is stabilized. Furthermore, here we have to find what? Open loop trans resistance gain considering the loading from which one? Feedback network. Feedback network. Beta ఎలాగో క్యాలిక్యులేట్ చేశాను నేను. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/RF. ఇప్పుడు చెప్పండి ఫార్ములా మీరే.
విఓట్ బై వీన్ ఏమవుతుంది? విఓట్ బై ఐ, వాట్ ఇస్ ఇట్, ఐఎస్, ఆర్ఎంఎఫ్ బేసికల్లీ రెసిస్టెన్స్ కదా 1/β లాగా వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? Yes, sir. Yes. సో దిస్ ఇస్. ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఇప్పుడు దాకా అర్థమైందంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ టు నరేంద్ర. నరేంద్ర కనిపిస్తుందా ఇది? Yes, sir. ఒక సెకండ్, లెట్ మీ కంప్లీట్ ద టోటల్ సర్క్యూట్. Yes, this is it. ఇది ఏ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్తే మై జాబ్ ఇస్ డన్. నరేంద్ర, విచ్ ఫీడ్బ్యాక్? The shunt series, sir. ఎటువైపు షంట్? శాంప్లింగ్ ఏమవుతుంది చెప్పు. Sampling voltage shunt, sir. ఈ సేయింగ్ దిస్ ఈస్ సిరీస్ షంటా? ఇదేనా నువ్వు చెప్పేది? No, sir. Shunt series. షంట్ సిరీసా? Sampling shunt. ఇలా రాస్తే ఇదేంద్రా, ఇది ఏ ఫార్మాట్? ఇదేంది? అంతే సార్, అంతే సార్. So how many will agree with this? Yes, how many will agree with this? Prashant. Sir. చెప్పు ప్రశాంత్, ఏ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రశాంత్? సిరీస్ అంటే కరెంట్ సెన్సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ చెప్పు. ఆర్ఈ. ఆర్ఈ అన్నావు, ఓకే. ఆర్ఈకి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఏం కనెక్ట్ చేస్తున్నావమ్మా? హలో సార్, ఎమిటర్ కనెక్షన్. అది ఓకే. ఏ క్వాంటిటీ ఏంది? అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎక్కడ? ఎట్ ఎమిటర్. ఆర్ఈ అక్రాస్ ఆర్ఈ. శాంప్లింగ్ ఏం క్వాంటిటీ ఇస్తున్నాము? ఏందబ్బా ప్రశాంత్, చూడు ఒకసారి, ఇది బీటా నెట్వర్క్ అన్నాను నేను. ప్రశాంత్ చూడమ్మా ఒకసారి, ఇది విఅవుట్ అయితే ఇది ఏమవుతుంది? విఅవుట్. ఈ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ ప్రశాంత్, ఇది విఅవుట్. ఈ విఅవుట్ ఎక్కడికి ఇస్తున్నాను నేను? మొత్తం ఎంటైర్ విఅవుట్ ఎక్కడ ఇస్తున్నాను? ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ కి ఇస్తున్నాను. ఏ శాంప్లింగ్ ఇది? వోల్టేజ్. ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లి నోడ్ కనెక్ట్ చేశానా? విఅవుట్ నోడ్ కా లేదా? అంతే కదా. ఉసారి తీసుకుని అర్థమైందా ఇది? Yes, sir. సో శాంప్లింగ్ ఇస్ వాట్ హియర్? వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్. వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్. మిక్సింగ్ చెప్పండి. వోల్టేజ్ సిరీస్. ఎలా ఇస్తున్నాం? మిక్సింగ్ క్వాంటిటీ ఏంది ఫామిదా? వోల్టేజ్ సార్. విఎఫ్ అంతేనా ఫామిదా? ఎస్ సార్, అంతే సార్. మిక్సింగ్ ఏంటి ఫామిదా? ఎలా? సిరీస్. సిరీస్ అంటే ఏ క్వాంటిటీ ఫామిదా?
voltage quantity. బీటా చెప్పండి ఫార్ములా. Yes sir, VF by Vout sir. ఎంత ఫార్ములా ఇక్కడ? 1 sir. 1. ఫార్ములా హౌ మచ్? VF by Vout how much? 1. ఫార్ములా బీటా 1 అంటే అర్థమైంది. Sir, feedback ఇఫ్ లూప్ గెయిన్ gain is 1 sir. చూడండి, ఇఫ్ లూప్ గెయిన్ Is 1. ఇన్ఫినిటీ దెన్ Yes sir. AVF ఏమవుతుంది ఇక్కడ? GF ఏమవుతుంది 1. అప్రాక్సిమేట్లీ? బఫర్ అయితే 1 sir. సో దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వాట్? ఎమిటర్ ఫాలోవర్ కదా? ఎమిటర్ ఫాలోవర్ చెప్పామా బఫర్ అని చెప్పి మనం? Yes sir, Yes, sir. voltage buffer. గెయిన్ అంత ఫార్ములా అంతేనా కదా ఫార్ములా? అంతేనా? Yes, sir. ఓవరాల్ గా ఇది రావాలంటే 1 బీటా ఎంత ఉండాలి ఫార్ములా? 1 sir. 1. సో విచ్ ఫీడ్బ్యాక్ హియర్ ఫైనల్లీ? Series shunt. ఆర్ Voltage series. Voltage. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఏంది? Voltage. ఏవి అంతేనా కదా? బీటా ఎంత? 1. బీటా 1. GF ఏమవుతుంది? 1 sir. క్లోజ్ లూప్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఏమవుతుందమ్మా? G బై G బై 1 ప్లస్ GH అంతేనా? G ప్లస్ ఏంది? AV బై is it true? Yes sir. Voltage gain is stabilized here. ఇక్కడ జస్ట్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీతో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్స్ బేసికల్లీ. యూ జస్ట్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా రైట్? మీకు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏ ఫీడ్బ్యాక్, ఏ కనెక్షన్, ఏ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తెలుస్తుంది. మా ఇఫ్ ఐ రీప్లేస్ దిస్ BJT విత్ MOSFETs, am I going to change what this feedback చేంజ్ అయిపోద్దా? No, sir. No sir. ఒక స్టూడెంట్ నోటీస్ చేశాడు ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, సార్ నేను నోటీస్ చేసిన పాయింట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఈ ఫీడ్బ్యాక్ చూపించారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఈ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ చూపిస్తే స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ ఇచ్చాము. ఓకే, మీరు సిరీస్ కాబట్టి మీరు VF అంటే మనకు తెలుస్తుంది సార్ ఇది సిరీస్లో పెడుతున్నాం అని చెప్పి ఇది VF. ఒకవేళ సిరీస్ కాకుండా ఫార్మిదా ఇది తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నోడ్కి ఇస్తే ఫార్మిదా ఈ కనెక్షన్, అప్పుడు ఇది ఏమైపోతుంది? ఇక్కడ కరెంట్ అయిపోతుంది కదా సార్. షంట్ అయిపోతుంది అది, అంతేనా కదా ఫార్మిదా? ఇలా ఇస్తే ఇది ఏమైపోయింది? సిరీస్. సో ఈ VF ఉంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ VS ఫామ్లోనే రాసుకున్నారు. అంటే వోల్టేజ్ నువ్వు ఫీడ్బ్యాక్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ క్వాంటిటీ కూడా ఏమైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను ఫార్మిదా, అక్కడ నేను VSలోనే వోల్టేజ్లోనే పెట్టాను. నెక్స్ట్ చూపిస్తే మీరు చూస్తే మీరు ఇక్కడ కూడా అయింది, నెక్స్ట్ యాంప్లిఫైర్లో కూడా అయిందమ్మా. ఇది ఏమిస్తున్నాము? ఫీడ్బ్యాక్ క్వాంటిటీ వోల్టేజ్, అందుకే దేంట్లో చూపించాం ఫార్మిదా? VS వోల్టేజ్ లో సార్. VS. బట్ సార్ మీరు ఇక్కడ స్మార్ట్గా ఏం చేశారంటే, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మేము ఈ యాంప్లిఫైర్లో మనం చూసినట్లయితే ఇది RS ఉంది సార్, ఇక్కడ VS. ఓకే, ఎప్పుడైతే షంట్ అని తెలుసుకున్నామో, అంటే ఈ క్వాంటిటీ IF అని తెలుసుకున్నాము ఎప్పుడైతే, ఇదే కదా ఆ పార్ట్ ఫార్మిదా IF. Yes sir. బట్ మీరు ఆ థెవెనిన్ మోడల్ని ఎలా డంప్ చేసాం, దాన్ని ఎలా రాసుకున్నామమ్మా? నార్టన్గా రాసుకున్నాను. అంటే ఏ మిక్సింగ్ ఏంది అని చూస్తున్నాను. వోల్టేజ్ అయితే వోల్టేజ్ ఫార్ములా పెట్టేస్తాను, వోల్టేజ్ సోర్స్. కరెంట్ మిక్సింగ్ అయితే
ఐఎస్ ఫామ్లో రాసుకుంటా, కరెంట్ సోర్స్లో రాసుకుంటా. Yes, sir. అంతే పునీత్. లాస్ట్ చూడు పునీత్, మిక్సింగ్ ఏంది పునీత్? ఇక్కడ కరెంట్ అని తెలియంగానే ఏం చేసాం పునీత్? ఎలా రాసుకున్నాము? ఐఎస్. దిస్ ఈస్ వన్ నోటీస్ వీ హ్యావ్ డన్. సో దిస్ ఇస్ ద బీటా. సో ఇది విచ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది జస్ట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, రైట్ పునీత్? ఇప్పుడు చెప్పు. యా, ఒక క్వశ్చన్. యా బీరబాబు ఒక సెకండ్ ఉండు, చెప్తాను నేను. పునీత్ ఇది దీంట్లో ఇది ఏ ఫీడ్బ్యాక్ పునీత్? ఇది ఏ ఫీడ్బ్యాక్ మా? సిరీస్ అంటే వెరీ గుడ్. హౌ మచ్? సిరీస్ షంట్. అసలు ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా పునీత్? ఫీడ్బ్యాక్ ఓకే. అబ్బాయి ఏం చెప్పాడంటే సిరీస్ షంట్ అన్నాడు. వెరీ గుడ్. కనిపించగానే సిరీస్ షంట్. విచ్ ఈస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్? అసలు ఈస్ దేర్ ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్? No, sir. పునీత్ సార్. అర్థమైందా పునీత్? ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఏం పునీత్? సిరీస్ షంటా? లేదు సార్, నో ఫీడ్బ్యాక్ అసలు. నో ఫీడ్బ్యాక్. లాస్ట్ ఒక పాయింట్ చెప్పి ఉంటాను ఇప్పుడు. నో ఫీడ్బ్యాక్. వీరబాబు సార్. ఇది అనలైజ్ చేద్దాం వీరబాబు. ఓకే సార్. వీరబాబు సార్. ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా లేదా? ఉంటే ఏ ఫీడ్బ్యాక్? సిరీస్ వీరబాబు ఆలోచించి చెప్పు. యూ టేక్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఆలోచించి చెప్పు, పర్లేదు. సిరీస్ సార్. సిరీస్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వీరబాబు, డిసి మోడల్. అది డిసి మోడల్ కాదు. ఫస్ట్ అది ఓకే. డీసీకి ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా? విచ్ ఫీడ్బ్యాక్? వెయిట్ విచ్ ఫీడ్బ్యాక్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఈస్ దేర్ ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ డీసీ? Yes, sir. Third, is there any feedback for AC? వీరబాబు ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ లేనన్నాను కదా? Yes, sir. ఓకే, ఇదే ఇంకో క్వశ్చన్ వీరబాబు. ఇది నేను హోంవర్క్ ఇచ్చేస్తాను, మీకు చేసి చెప్పండి.
డీసీకి ఉంటుంది, ఏసీకి ఉండదు సార్. అది మాట్లాడదాం తర్వాత. ఓకే, రిపోర్ట్ ద దిస్ ఇస్ ఇట్. యూ కెన్ లీవ్ వాల్. తిరుబాబు నీ క్వశ్చన్ చెప్పు ఇప్పుడు. ఇది అడుగుతా ఉన్నావు. ఉన్నాడు సార్, ఇది లేదా సార్ ఇప్పుడైతే? ఏది క్లియర్లీ వీరబాబు ఇది ఒక థింగ్ homework ఏంటంటే ఇది హోంవర్క్. క్లియర్లీ ఒకసారి ఆలోచించు. ఇది 10 Ω అని చెప్పాను. డీసీకి ఏం 10 Ω ఫీడ్బ్యాక్ అంటే 10 Ω కూడా ఇస్తుంది. ఎవరెవరు ఇస్తున్నారు? క్యాపిటల్ ఆర్ఈ కూడా ఇస్తుంది. ఆరి కూడా ఇస్తుంది. ఏసీకి ఎవరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు అసలు? 10 ohms. 10 ohms సార్. ఓన్లీ 10 Ω. ఎందుకు? సి షార్ట్ చేసేసింది స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్. ఎస్ సార్. అంతేనా రాకేష్? ప్రశాంత్ అంతేనా? ఎస్ సార్. ఈ సర్క్యూట్ లో చూడు, డీసీకి అయితే ఉంది ఫీడ్బ్యాక్. ఎవరు ఇస్తున్నారు డీసీకి? క్యాపిటల్ ఆర్ఈ. క్యూ పాయింట్ ని స్టెబిలైజ్ చేసుకుంటుంది డీసీ ఫీడ్బ్యాక్. ఎవరు స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది? ఆరి క్యాపిటల్ ఆరి. క్యాపిటల్ ఆర్ఈ స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడు బాబు, నెక్స్ట్ వీర్ బాబు, ఏసీకి ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా? లేదు సార్, అది షార్ట్ అయిపోతుంది. లేదు. ఎవరైనా అడిగితే విచ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని అడిగితే అంటే విచ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే దేనికి సార్? ఏసీ లేదు సార్, ఫీడ్బ్యాక్ లేదని చెప్పాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అడిగాను విచ్ నో ఫీడ్బ్యాక్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ అంతేనా కదా? దేని బట్టి చెప్తాం? దేనికి? అది ఏసీకే కదా. ఏసీకి అప్లై చేస్తేనే కదా మనం మాట్లాడేది. అప్పుడే కదా సార్ గెయిన్ వచ్చేది. ఎస్ సార్. అంతేనా కదా? సో వాట్ ఈస్ ఇట్ హియర్? దేర్ ఇస్ నో ఫీడ్బ్యాక్ అంటే సిరీస్ సెంట్ అంటావా ఇక్కడ? అవును సార్. అవును సార్. ఇక్కడైతే శాంప్లింగ్ ఏ క్వాంటిటీ? ఇక్కడ శాంప్లింగ్ సిరీస్, శాంప్లింగ్ కరెంట్ సార్. వెరీ గుడ్. శాంప్లింగ్ కరెంట్. మిక్సింగ్ వోల్టేజ్. ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ 10 ohms సార్. 10 ohms. అర్థమైందారా చెప్పింది? ఇది ఎస్ సార్. నేను దీన్ని ఆర్ఈ డాష్ అంటాను. దట్ విల్ బి ఫైన్. ఓకే, నీ డౌట్ ఏంది బాబు చెప్పు. నాది అక్కడ చెప్పారు కదా సార్ ప్రాబ్లం, లాస్ట్ ప్రాబ్లం. యా, అక్కడ ఐని అనుకోవచ్చు కదా సార్, అంటే ఐఅవుట్ అని అనుకోవచ్చు కదా సార్. అలా అనట్లా. అలా ఏదంటున్నావు నువ్వు? లైక్ అదే ఐఅవుట్ శాంప్లింగ్ అనుకోవచ్చు కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు శాంప్లింగ్ కరెంట్ అని అనుకోవచ్చు కదా. శాంప్లింగ్ కరెంట్ అంటే ఆర్ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ అనుకుని కరెంట్ లోపలికి వస్తుంది కదా సార్. అంటే సిరీస్ లోనే ఉంది కదా. ఓకే, జనరల్ గా ఆలోచించు. లైక్ ఐఅవుట్. యా సార్, అంటే కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే సార్, అంటే కరెంట్ అదేమి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆర్ఎల్ కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు అర్థం అవుతుంది సార్. అంటే ఆర్ఎల్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా లేదంటే ఆర్ఎల్ దగ్గర అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సార్. అందుకే కరెంట్ ఎక్కడమా? ఇందాక ఆర్ఈ ఉంది లో, ఆర్ఈ అనేది వోల్టేజ్ సెన్స్ చేస్తుంది అన్నారు ఇక్కడ అంటున్నావా? ఎస్. ఎక్కడ? యా, అనేది అంటే సర్క్యూట్ అంటే ఇంకా ఫుల్ డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడ. ఒకసారి మాట్లాడతావా? మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తావా? అంటే సార్ ఇప్పుడు ఆర్ఈ ఉంది కదా సార్ అక్కడ. యా, ఆర్ఈ ఉంది. ఆ ఆర్ఈ అనేది లోడ్ అర్థం అవ్వట్లేదు, లేదంటే నార్మల్ గా సర్క్యూట్ ఇంక్లూడ్ చేసి అవుట్పుట్ అనేది ఆర్ఈ దగ్గర తీసుకుంటున్నాం అనేది అర్థం కాలేదు సార్. అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ అంటే అక్రాస్ సమ్ ఆర్ఎల్ కదా సార్ మనం కరెంట్ ని స్టెబిలైజ్ చేస్తాం. ఓకే, అక్కడ అర్థం కాలేదు. ఆర్ఎల్ అనే క్వాంటిటీ నీకు చూడు ఇక్కడ ప్యారలల్ షంట్ పడుతుంది. హలో, సార్ ఎలా పెడితే అర్థం సార్. అంటే అవుట్పుట్ అనేది ఆర్ఎల్ దగ్గర తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఓకే, ఇప్పుడు వోల్టేజ్ సెన్స్ చేస్తుంది, కరెంట్ ని మిక్స్ ఐ మీన్ వోల్టేజ్ మిక్స్ చేస్తుంది అని అర్థం సార్. కానీ కాకుండా ఒకవేళ కరెంట్ అనేది ఆర్ఎల్ లో ఫ్లో అవుతున్నట్టు చూపిస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది సార్. అంటే ఆర్ఎల్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి కరెంట్ సెన్స్ చేస్తుంది. ఆర్ఎల్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి కరెంట్ సెన్స్ చేస్తుందనా? అంటే కరెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది కదా సార్. ఎస్. అందులో ఆర్ఎల్ అది అవుట్పుట్ ఆర్ఎల్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే అప్పుడు అర్థం అవుతుంది. దీంట్లో అంటావా? ఎస్ సార్. అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నావు ఇన్ జనరల్ కూడా. ఇక్కడ నేను లోడ్ ఇవ్వకపోతే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆర్ఈ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ యాజ్ లోడ్.
ఓకే ఓకే అదే డౌట్ వచ్చింది సార్. అంటే ఇక్కడ కూడా చూడు, ఇక్కడ కూడా లైక్ ఆర్ఎల్ ఉంది కదా, ఆర్సీ ప్లస్ లో ఇక్కడ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ లోడ్. అంటే ఆర్ఎల్ లోడ్ అదే సార్. ఇక్కడ బేసిక్ గా ఒక థింగ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ గా ఉండకుండా, జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ద ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఆర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ హౌ ఇస్ ఇట్ కనెక్టెడ్ టు Vout? Is it directly connected to the node or else it is connected to somewhere else? అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ. ఓకే సార్. ఓకేనా, డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద నోడ్, రైట్? ఇట్ మీన్స్ వాట్, కంప్లీట్ గా వోల్టేజ్ మేము ఏం చేస్తాం దాన్ని శాంపుల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఐ విల్, నేను ఓ పని చేస్తాను దీంతో, నువ్వు చెప్పింది ఓకే. సో ఫార్ రైట్, in this topic my main intention is simple one thing. What is it? I just want to find out what kind of feedback is there. నీ లైన్, నువ్వు మైక్ ఆఫ్ చేస్తావా? డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. యా, ఓకే, we'll do one thing. I'll repeat this last topic, right? I mean, which I have given as assignment now, maybe in the tomorrow's class. Okay, hopefully. Okay, is it fine? Sure. Gautam, okay na? Yes sir. Yeah, fine. But from this, నా నేను ఎందుకు పెట్టానంటే ఇంకో విషయం కూడా, లైక్ స్టూడెంట్కి డీసీకి ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఏసీకి ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరు ఇస్తున్నారు, అసలు ఫీడ్బ్యాక్ ఏసీకి కన్సిడర్ చేస్తున్నామా, డీసీకి కన్సిడర్, ఇది మెయిన్ ఇష్యూ అనమాట ఇక్కడ. సో మేము ఇప్పుడు సిరీస్ ఇవన్నీ 4 టోపాలజీస్ ఏవైతే మాట్లాడామో, సో దేనికమ్మా అది, ఏ సిగ్నల్ కి మాట్లాడాం? విచ్ వన్? సిగ్నల్స్. స్మాల్ సిగ్నల్ మీన్స్ విచ్ వన్, ఫర్ డీసీ ఆర్ ఏసీ? ఏసీ సార్. ఇప్పుడు డీసీకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారంటే డీసీకి ఎందుకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి? మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంది? క్యూ పాయింట్ స్టేబిలైజ్. ఫామ్ మీద అర్థమైందా ఇది? Yes, sir. డీసీ ఫీడ్బ్యాక్ ఏమి ఇస్తుంది ఫామ్ మీద? Q point stable చేస్తుంది, sir. క్యూ పాయింట్ స్టేబుల్ చేస్తుంది. ఏసీలో ప్రాబ్లం ఏందా? ఏసీకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం అంటే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. దేర్ ఆర్ నాయిస్ అటాక్ అయినా, లైక్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైయర్, లైక్ యాక్టివ్ పారామీటర్ ఏమైనా చేంజ్ అయినా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్ ఆర్ బీటా వేరియేషన్, వాట్ ఎవర్ వేరియేషన్స్, రైట్? What it does it, so it will basically stabilize the gain, whether it could be a voltage gain or current gain or trans conductance gain or trans resistance gain. Is this okay? So regarding this notations, right, some people have raised doubts. I'll discuss this in this the next topic. From tomorrow onwards, we'll discuss few problems related to this. Hopefully within some 2 to 3 classes, right? I want to just wind it up this first unit, and furthermore I'm interested in finding out the loop gain as well. And the loop gain actually practical circuit lo loop gain ela calculate చేస్తారు అంటే లూప్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం, దాన్ని కట్ చేయడం. సో ఈ ఇష్యూస్ కూడా చూద్దాం. సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే. ఫైన్ సార్, మొన్న అది గుర్తు చేయమన్నారు కదా, నెక్స్ట్ క్లాస్ గుర్తు చేయాలి. ఓకే సార్.